മിസ്റ്റർ അരവിന്ദാക്ഷനല്ലേ? കാറിൽ DIG ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ കാണാൻ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു. വരണം സാർ. നിങ്ങൾ പിടികൂടിയ പ്രതിയെ സാറിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെന്ന്. അവരേതോ ഇന്റർനാഷണൽ സ്മഗ്ലിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പറാണത്രേ. ഞങ്ങൾ പോലും അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിസ്റ്റർ അരവിന്ദാക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ധീരതയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കും. താങ്ക് യു സർ. മിസ്റ്റർ അരവിന്ദാക്ഷനെ പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. മിസ്റ്റർ അരവിന്ദാക്ഷൻ പ്രതികളെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തോളൂ. ഐ എം റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. താങ്ക് യു സർ. പ്രതികളെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യൂ. കേറു ഖുഷ്വന്ത്. ആ SIയും DIGയും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു. ഏത് SI? DIG? താൻ തന്നെ കുറെ കേസ് പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് പ്രതികളെ തന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും മറ്റാരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക. എന്തൊക്കെയാണോ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത്? ആ പട്ടരെ കാണാതായപ്പോഴേ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞതാ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചില കുബുദ്ധികൾ എനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ കളിവിളയാട്ടമാണ് ഇതെന്നും. എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും, എല്ലാ തെളിവുകളോടും കൂടി. എന്നിട്ട് ഞാൻ സാറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇനി വരുള്ളൂ. ഇത് സത്യം, സത്യം, സത്യം. இந்த காளியப்பாவுக்கு தோல்வி பிடிக்காது. எவ்வளவு பணம் செலவானாலும் பரவாயில்ல. நான் இந்த தொழிலை நிறுத்தி 10 வருஷம் ஆச்சு. திருப்பி டைரக்டா இறங்கணுமோன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் புத்திசாலின்னு நினைச்சேன். புல்லட் பிரிட்டோ இது வரைக்கும் பிரில்லியன் பிரிட்டோவா இருந்தா நீ, உனக்கு என்னாச்சு? உன்னை நம்பினதுனால அப்போ 1 கோடி ரூபாய் தங்கம் போயிடுச்சு. இப்ப 3 கோடி ரூபாய் பாம்பு தோல் போயிடுச்சு. சார் அது அருமையான உடம்பு, ஆனா இது மட்டும்தான் ஆஸ்ட்ரே. ஐ ஆம் சாரி சார். என்னையா சாரியாவது கீரியாவது? ஏயா கஸ்டம்ஸ், உனக்கு அரசாங்கத்தில் கொடுக்குற சம்பளம் 2000 ரூபாய், அதுவும் 3ஆம் தேதி. ஆனா நான் உனக்கு கொடுக்குற கிம்பளம் 20000 ரூபாய், கரெக்டா 1ஆம் தேதி. உங்க எல்லாருக்கும் ஒண்ணு சொல்றேன், நம்மளை எதிர்த்து இருக்கிற கூட்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கூட்டம். அவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி, பிரைவேட் டிடெக்டிவோ இல்ல போலீஸோ இல்ல ஒரு பெரிய கூட்டமா இருந்தாலும் சரி, அவங்க யாரு என்னன்ற டீடைல்ஸ் எனக்கு வேணும். அவங்க பிளட் குரூப் உள்பட. ரோனி வின்சென்ட், இவன் தான் பிரைவேட் டிடெக்டிவ் இல்லையா? அழகா இருக்காள, இது அவனுடைய தங்கச்சி ரீனா வின்சென்ட் இல்லையா? இவன் அவனோட அசிஸ்டன்ட், இது அசிஸ்டன்டோட குடும்பம் அரவிந்தாஷன். ஓ, இவன் தான் அந்த கஸ்டம்ஸ் ஆபீசரா? இந்த ஆளு எனக்கு நல்லா தெரியுமே. நம்ம கஸ்டம்ஸ் ஆபீசர் அனந்தகிருஷ்ணனுடைய அப்பா. இவரை கஸ்டம்ஸ்காரங்க தேடிட்டு இருக்காங்க. இவர் அந்த பிரைவேட் டிடெக்டிவும் அடிக்கடி மீட் பண்றாங்க, அப்படிதானே? இது அவனுடைய குடும்பம். இந்த உலகத்துல மனுஷனா பிறந்தவன் எவ்வளவு சித்திரவதைகளை அனுபவிக்கணுமோ அவ்வளவு சித்திரவதை நம்ம கிட்ட அனுபவிச்சுட்டான். அப்படி இருந்தும் இந்த பிளாப்பி டிஸ்க் உண்மையை அவன் சொல்ல மாட்டேங்கிறானே. உண்மை எப்படி அவனை சித்திரவதை பண்றது? ஒரு ஐடியா. அனந்த கிருஷ்ணன் நம்ம கஸ்டடிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் குடும்பத்தை பார்த்ததே இல்லை. அவன் பார்க்காத குடும்பத்தை வேற யாராவது பார்க்கணுமா? எஸ் சார்.
வெரி டேஸ்டி. ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்க என்ன பண்றீங்க, இந்த போட்டோவை மெட்ராஸ்ல நம்ம அஜித் கிட்ட அனுப்பி வை. இதை பார்த்தாவது அனந்த கிருஷ்ணன் ஃபிளாப்பி டிஸ்க் உண்மையை சொல்றானான்னு பார்ப்போம். இந்த ரோனி வின்சென்ட் நம்மளை ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்குறான்ல, இந்த காளியப்பா அதையும் அவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க மாட்டான். இப்படி ஒரு தட்டு, இப்படி ஒரு தட்டு. இந்த பூனை எலி சாப்பிட்றத பார்த்துருக்கல்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா. எப்படி? கொஞ்சம் கொஞ்சமா. கொஞ்சம் கொஞ்சமா. இந்த ரோனி வின்சென்ட் ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்குறான். அவனுக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்குல்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா. பிரில்லியன்ட். கவலைப்படாத கண்ணு, கவலைப்படாத. இங்க யாரும் உன்னை ஒண்ணும் செய்ய மாட்டாங்க, என்ன உள்பட. ரொம்ப பயந்துட்டா போல இருக்கு. ஒண்ணும் கவலைப்படாதம்மா. டேய், பார்த்து கூட்டு போங்க. ஓ பதுக்க நான் சொல்லல. போமா போ. அந்த பிரைவேட் டிடெக்டிவ்க்கு போன் போட்டு சொல்லு, அவனுக்கு பிரியமான ஒரே ஒரு தங்கச்சி இப்ப காளியப்பா கையில பத்திரமா இருக்கான்னு. எனக்கு മനസ്സിലായോ? ഹലോ, റോണി വിൻസെന്റ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ്റ്റർ റോണി വിൻസെന്റ്. നിങ്ങളുടെ പെങ്ങൾ സുഖമായി ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. തൽക്കാലം കൂടുതൽ ഡിറ്റക്റ്റീവുകളൊന്നും വേണ്ട. നേരിൽ കണ്ട് നമുക്ക് ചില കണക്കുകൾ തീർക്കാനുണ്ട്. അതെപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചെന്ന് പിന്നീട് അറിയിക്കാം. നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ്? ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു. ആരാ? എന്താ പറയാം? ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് എവിടെയാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലല്ലേ? ഇപ്പൊ അറിയാം നോക്ക്.
നമ്മളെ വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ അപ്പാജി മദ്രാസിലെ അജിത്തിനെ അനന്തകൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചത്? എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി? അവൻ ചാടിപ്പോയതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ? അപ്പാജി ആകെ ചൂടില്ല. അനന്തകൃഷ്ണനെ ഉപദ്രവിച്ചതിനും അവന്റെ കുടുംബത്തിനെ വേരോടെ പിഴുതെറിഞ്ഞതിനും അവൻ പകരം ചോദിക്കാതിരിക്കുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമല്ല. ഒരിക്കലും അനന്തകൃഷ്ണൻ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിന്റെ കോഡ് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അത് ശരിയായിരിക്കാം. അപ്പാജി വലിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ശരിയായാൽ എത്രയും വേഗം നമുക്ക് ഇന്ത്യ വിടാം. അനന്തകൃഷ്ണൻ സാർ? അതെ, കള്ളക്കടത്തുകാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊന്നു കടലിൽ താഴ്ത്തിയെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ അനന്തകൃഷ്ണൻ തന്നെ. സാർ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? പറയാം. ഉന്നതങ്ങളിലുള്ള സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാരിന് കിട്ടാനുള്ള നികുതി വെട്ടിച്ച് വൻതോതിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും രത്നങ്ങളും കടത്തുന്ന ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാരൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല കാളിയപ്പ. ഈ നാട്ടിലെ യുവതലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന, അവരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ചോർത്തി അവരെ നാടിനും വീടിനും കൊള്ളാത്ത വെറും പേക്കോലങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന, മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മാഫിയ തലവൻ കൂടിയായിരുന്നു കാളിയപ്പ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അയാൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു. അതിൽ നിന്നും എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അയാൾ എനിക്കൊരു വാണിംഗ് തന്നു. പക്ഷേ അത് വളരെ ക്രൂരമായിരുന്നു. അയാൾ എന്റെ സഹോദരി വിധവയാക്കി. ആ സംഭവം എന്നെ തളർത്തിയില്ല. എങ്ങനെയും കാളിയപ്പയെ കുരുക്കി അയാളുടെ മാഫിയ തകർക്കണമെന്ന വാശി എന്നിൽ വളർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒരു ദിവസം ഷാർജയിൽ നിന്നും അയാൾ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്നതായി എനിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു. ഞാൻ കാത്തിരുന്ന വലിയൊരു അവസരം. തലയെ തന്നെ ആദ്യം വെട്ടിയാൽ പിന്നീടുള്ളത് എളുപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിലൊന്നുമില്ല സാർ. വെറുതെ മെനക്കെടേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സാറേ? നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് നേരത്തെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതല്ലേ? செக் பண்ணிட்டுண்டா. அது அவன் டியூட்டி. டியூட்டி பண்றதுல என்ன தப்பு? அப்ப நான் வரட்டுங்களா சார்? 1 செகண்ட். ഇതിലെന്താ? இது சேலம் கோயம்புத்தூர்ல என் ஃபேக்டரியுடைய கணக்கு. செக் பண்ணிக்கங்க. ഇതെന്താ? കണ്ടാലറിഞ്ഞൂടെ? ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക്. அது என் கம்பெனி டிரான்சாக்ஷனுடைய டீடைல்ஸ். இங்க கம்ப்யூட்டர் இருந்தா போட்டு செக் பண்ணிட்டு கொடுங்க. கோட் வந்து காடஸ். GODDESS. காடஸ். ஐ வாண்ட் டு செக் இட். அப்புறம் கொடுப்பீங்கல்ல? ஐயா வேலைக்கு புதுசு போல. കാളിയപ്പ അത്ര നിസ്സാര മട്ടിൽ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കെന്തോ ഒരു സംശയം. ഈ 6th സെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലൊരു തോന്നൽ. അതിലത്ര നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാവില്ലെന്ന്. ഞാൻ ആ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കുമായി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്ററെ സമീപിച്ചു. കോഡ് എന്താണ് സാർ? ഗോഡസ്. ഗോഡസ്. GODDESS.
ഈ കമ്പനികളുടെ വിവരങ്ങളല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും, ഐ മീൻ സം പേഴ്സണൽ സീക്രട്സ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? സാറ് പറഞ്ഞ ഗോഡസ് എന്നുള്ള കോഡ് വെച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. മറ്റുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഡിലായിരിക്കും എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആ കോഡ് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒക്കൂ. ആ കോഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം? ഒരു മാർഗവുമില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കുകളോ അക്ഷരങ്ങളോ പേരുകളോ നമ്പറുകളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ആ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയൂ. ഓക്കെ ദെൻ, ബൈ. ആ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാളിയപ്പയുടെ സഹായി ബ്രിട്ടോയെ കണ്ടത്. എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ബ്രിട്ടോ എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ആ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൽ മറ്റെന്തൊക്കെയോ രഹസ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയാക്കി. എനിക്ക് മറ്റൊരു ബുദ്ധി തോന്നി. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ, ഈ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിലുള്ള വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരു ഡിസ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ? ഗോഡസ് എന്നുള്ള കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അത് മതി. ഓക്കെ. കാളിയപ്പയുടെ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെടുത്ത ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കുമായി തിരികെ ഓഫീസിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴും ബ്രിട്ടോ വാനിൽ എന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓഫീസിലെത്തിയ ശേഷം ബ്രിട്ടോ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു. ഞാൻ അയാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെടുത്ത ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കൈമാറി. ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഒറിജിനൽ ഡിസ്ക് ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു. സത്യം മനസ്സിലാക്കി അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒറിജിനൽ ഡിസ്കിലെ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ ചോർത്താം എന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ്. வாங்க சார், வாங்க. நீங்க ரொம்ப புத்திசாலி. நான் கொடுத்த ஃப்ளாப்பி டிஸ்கை மாத்தி அதே மாதிரி இன்னொன்னு கொடுத்துருக்கீங்க. மரியாதையா ஒரிஜினலை திருப்பி கொடுத்துருங்க. முடியாது. எப்படி? கொடுக்க முடியாது. அடட, இவ்வளவு தமிழ் தெரியுமா? டேய், அவரை உள்ள கொண்டு போய் இந்த பூனை எலிய சாப்பிட்றத பார்த்துருப்பிய. அப்படி ஒரு தட்டு, இப்படி ஒரு தட்டு, கொஞ்சம் கொஞ்சமா. எப்படி? கொஞ்சம்